always, please pray. Let's humble ourselves before our God and pray that the Spirit of His Son will come and take over. Churches will take over so that they will only hear His voice and know what is actually the will of God for us for eternal life. Let's pray. Thank you, Lord, for the wonderful time you have given us once again to come before your throne and sit and learn from you, Lord God. I pray that the Spirit of God who lives in us, God, I pray that the Spirit of God will teach us. Open our ears, our eyes, our heart to understand the truth and God to live accordingly, Lord. God, we submit ourselves in your hand and we pray that we will change. We will come back to you as you wanted us to live. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. 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 So, with humility, we welcome all God's children to this program, the Shalom Divine Program TV. இந்த நாளிலே மிகவும் தாழ்மையோடு கூட இந்த ஷாலோம் டிவைன் டிவி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். It is always important for us to emphasize this, that the only one who can speak and teach the word of God is God, the Spirit of God Himself. அப்போ நமக்கு போதிக்கக்கூடிய ஒருவர் தான் இருக்கிறார். நான் அடிக்கடி சொல்லுகிறேன், அது பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார். But to know actually what the will of somebody is, or what individual has said, you go to him and hear exactly the word he has spoken and how he has spoken it. அப்போ ஒருவருக்கு ஒரு சித்தம் இருக்கிறது என்றால், அந்த சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவரிடத்துல தான் நம்ம போய் கேட்கணும். அப்போதான் அது என்ன சித்தம், அது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். So before we started the holiday break, we are dealing with a series where God's trying to open all of us, our eyes, to understand the meaning of His word. Whatever He has spoken, what does it really mean? அப்போ இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற காரியம், அவர் எவைகளெல்லாம் பேசினாரோ அந்த வார்த்தைகளுடைய அர்த்தம் என்ன, அது எதற்காக பேசப்பட்டது என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக தான் நம்ம இவைகளை எல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டே வருகிறோம். With the Bible we have, and if we believe the Bible, the Holy Bible is the word of God, if we believe that, அப்போ நம்ம கையில இருக்கிற வேதாகமும் பரிசுத்த வேதாகமும் என்பதை நீங்கள் விசுவாசித்தால், நம்பினால், the Bible says that every word of God is by inspiration of His Spirit, is by His Spirit. அது வேதமே அதை சொல்லுகிறது. அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் பரிசுத்த ஆவியானவராலே ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி. So that means that there's no room for fleshly interpretation of what the word of God is. It has to be understood in the Spirit. அப்போ இது பரிசுத்த ஆவியானவராலே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறபடினாலே அது மாம்சீகத்திலே நாம் புரிந்து கொள்வது தவறானது. நம்ம ஆவிலே தான் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And so that's why Jesus Christ said that even after when He's gone, He will send the Spirit to come to open our eyes and bring clearer understanding as to every word He has spoken. அப்ப ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதை சொன்னார், நான் போன பின்பு தேற்றளவாளன் உங்களிடத்தில் வந்து நான் போதித்தவைகளை எல்லாம் உங்களுக்கு விளக்கி அவர் போதிப்பார் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார். John 14 verse 26. யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். அங்கே சொல்லப்படுகிறது, என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றளவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். ஆமென். Amen. The Spirit of God will teach and bring to us remembrance of all things that Jesus Christ said to us.
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு நினைப்பூட்டி அவைகளை நமக்கு போதிப்பார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். And so that's why Jesus Christ told Nicodemus, you will not understand what the Spirit of God is saying except you have become the Spirit of God yourself. அப்ப அதைத்தான் நிக்கோதேமு என்ற மனுஷனிடத்திலே இயேசு சொல்லுகிறார், நீ ஆவியானவராலே நடத்தப்பட்டால்தான் ஆவியானவர் உனக்கு சொல்லுகிறதை உன்னாலே புரிந்து கொள்ள முடியும். So when Jesus Christ told to Nicodemus, if you want to make it to the kingdom of God, you must be born again. நிக்கோதேமுவை பார்த்து இயேசு சொல்லுகிறார், தேவர் ராஜ்யத்திற்குள்ளே நீ வர வேண்டும் என்றால் நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். Immediately, just like most of us and the way it is even in churches all over, immediately Nicodemus, his mind went to the fleshly interpretation. How could someone be born again? அப்ப பாருங்க, நிக்கோதேமு இருக்கிற சபைகளை போல நம்மை போல உடனடியாய் அவன் மாம்சத்திலே தான் அந்த வார்த்தையை அவன் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறான். எப்படி ஒரு மனுஷன் பிறந்தவன் மறுபடியும் தாயின் வயிற்றுக்குள்ளே போகிறது? Pastor, please let us read John 3, verses 6 to 10. யோவான் சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 6லிருந்து 10ஆம் வசனம் வரைக்கும். மாம்சத்தில் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும், ஆவியில் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும். நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னதை குறித்து அதிசயப்பட வேண்டாம். காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்தில் வீசுகிறது, அதன் சத்தத்தை கேட்கிறாய், ஆகிலும் அது எந்த இடத்திலிருந்து வருகிறது என்று என்ன இடத்துக்கு போகிறது என்று உனக்கு தெரியாது. ஆவியினால் பிறந்தவன் எவனும் அவன் அப்படியே இருக்கிறான் என்றார். அதற்கு நிக்கோதேமு, இவைகள் எப்படி ஆகும் என்றால், இயேசு அவனை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேலின் போதகராய் இருந்தும் இவைகளை அறியாமல் இருக்கிறாயே. ஆமென். Amen. So simply put, it's telling us here, except one is born of the Spirit of God, has become the Spirit of God, he will not understand the word of God, because the word of God is spirit. பாருங்க, கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆவியாய் இருக்கிறபடினாலே, ஆவியானவராலே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறபடினாலே, நீங்களும் ஆவியிலே நிறையப்பட்டால் ஒழிய அந்த வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. And verse 10 tells us a lot what is going on all over right now, even in churches and children of God. You see, Jesus Christ, so you say you are a Christian. Yes, you say you are a Christian. You are a teacher of this word, but yet you do not know what is spiritual. பாருங்க, 10ஆம் வசனத்துல இயேசு அதுதான் சொல்லுகிறார், நீ இஸ்ரவேலின் போதகராய் இருந்தும் இவைகளை அறியாம இருக்கிற. நீ வேதத்தை போதிக்கிற, ஆனா உனக்கே அந்த விளக்கமே இன்னும் தெரியவில்லையே. Pastor John, let us look at this 11, where Jesus Christ is saying, that's a problem we have, because until we're able to really be born of the Spirit, we will not understand the word of God in the Spirit. பாருங்க, 11ஆம் வசனத்திலே ஆவிலே பிறந்தால்தான் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நாங்கள் அறிகிறதை சொல்லி நாங்கள் கண்டதை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறோம், நீங்களோ எங்கள் சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஆமென். So that is why before the break, the series we started was the danger of reading and interpreting the word of God without spiritual understanding. அப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அதுல ஒரு இடைவெளியை நம்ம எடுத்தோம். இப்போ மறுபடியும் அதை நாம் புதுப்பிக்கிறோம். என்னவென்றால், தேவனுடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள தேவ ஆவியானவர் நமக்கு அவசியமாய் இருக்கிறார். Pastor Joy, also the danger of lifting. You know, we lift a verse, we take one verse and we dance with it, and it say we interpret it, but we don't read the whole chapter or what actually the writer was telling us. பாருங்கிற இருக்கிற அபாயம் என்னவென்றால், வசனத்துல ஒரு வசனத்தை எடுத்து அது நமக்கு வேண்டியதை போல நாம் அதை புரிந்து கொள்ள பிரயாசப்படுகிறோம். ஆனால் அது முழுவதையும் நம்ம வாசித்து எழுதினவர் எதற்காக எழுதினார், அவருடைய நோக்கம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறதே ஒரு அபாயம்.
And so because of that, we have the mindset of cherry picking. You know what's cherry picking? You pick which one you want, you remove the other one, and you separate. And that's not the way we can read the word of God. பாருங்க, இந்த செரிய எடுக்கிறதை குறித்து நம்மளுக்கு பிடிச்சதை எடுத்துட்டு மீதி எல்லாம் ஒதுக்கி வைக்கிறதை போல, நாம் வேத வசனத்திலும் பிடிச்சதை எடுத்துட்டு மீதியை ஒதுக்கி வைக்கிறது போல வேதத்தை பயன்படுத்த முடியாது. And because of that, we pray, occupy our mind to God's promises. Oh, God promised this, but we don't read what we must do to obtain that promise. அப்ப நிறைய நேரங்களிலே கர்த்தர் வாக்கு பண்ணினார், கர்த்தர் வாக்கு தத்தம் இது என்று வாக்கு தத்தங்களை சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் யாருக்கு இந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறும், எதை செய்தால் தேவன் இதை செய்வார் என்பதை நம்ம வாசிக்கிறதும் இல்லை, போதிக்கிறதும் இல்லை. So the Spirit of God is urging God's children to unlearn, to reset their mind, to unlearn whatever they think they have, and begin to learn the word of God in the Spirit. பாருங்க, அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயலாய் இருக்கிறது. அவர் நாம் சுயமாய் நமக்கேற்றதை போல நம் யோசிக்கிற அவைகளை மாற்றி தேவ ஆவியானவர் எதற்காக அதை சொன்னார் என்பதை புரிந்து கொள்ளும்படியாய் அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். Pastor Joy, this is so important that if we misinterpret, if we read the word of God in the flesh, we will always reap in the flesh. We will never get eternal life. பாருங்க, நம்ம மாம்சத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசித்தால் மாம்சத்தின்படிதான் நாம் அறுவடை செய்வோம். அந்த வார்த்தையினுடைய மேன்மையும் ஆசீர்வாதத்தையும் நம்மாலே அறுவடை செய்ய முடியாமலேயே போய்விடுகிறது. So let us actually take these few minutes we have today or this evening in India to reset our mind, to understand why it is absolutely necessary for us to read the word in the Spirit and understand it in the Spirit of God. அப்ப இது ஏன் முக்கியம் என்பதை புரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் நேரத்தை எடுத்து இந்த வேதத்தை நாம் ஆவிலே வாசித்து ஆவிலே புரிந்து கொள்வதனால் உண்டாகிற நன்மைகள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள நாம் நேரத்தை இந்த இந்தியாவிலே நாம் செலவிடுவோமாக. God and his word are the same. தேவனும் தேவனுடைய வார்த்தையும் ஒன்றாயிருக்கிறது. And God is spirit. So his word is spirit and must be spiritually discerned. அப்ப தேவன் ஆவியா இருக்கிறார், அவருடைய வார்த்தையும் ஆவியா இருக்கிறபடினாலே நாம் ஆவியிலே தான் அந்த வார்த்தையை பகுத்தறிய புரிந்து கொள்ள பிரயாசப்பட வேண்டும். God is eternal life, and every word of God is intended to fulfill, to lead us to eternal life. தேவன் நித்தியராய் இருக்கிறார், அப்படியே தேவனுடைய வார்த்தையும் நித்தியமாகவும் அது நித்தியத்தை கொண்டு வரக்கூடியதுமாய் இருக்கிறது. For the church, let us look at John 6, verses 63 to 68. யோவான் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 63ஆம் வசனத்திலே இருந்து நாம் தொடர்ச்சியாய் அவைகளை பார்ப்போமே. ஆவி உயிர்ப்பிக்கிறது, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது. நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனம் ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது. ஆகிலும் உங்களில் விசுவாசியாத இருக்கிற சிலர் உண்டு என்றார். விசுவாசியாதவர்கள் இன்னார் என்றும் தாம் காட்டிக் கொடுப்பவன் இன்னார் என்றும் ஆதி முதல் இயேசு அறிந்தபடியால் அவர் பின்னும் ஒருவன் என் பிதாவின் அருப்பை பெறாவிட்டால் என்னிடத்தில் வரமாட்டான் என்று இது நிமித்தம் உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றார். அது முதல் அவருடைய சீஷர்கள் அநேகர் அவரோடு கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள். அப்பொழுது இயேசு 12 நோக்கி, நீங்களும் போய்விட மனதாய் இருக்கிறீர்களா என்றார். சீமோன் பேதுரு அவருக்கு பிரதியுத்தரமாய், ஆண்டவரே, யாரிடத்தில் போவோம்? நித்திய ஜீவ வசனம் உம்மிடத்தில் உண்டே. Amen. Amen. Pastor Joy. Let us look at 63 and then we jump. 63ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Jesus Christ said here,
it is the Spirit who gives life. God who gives life. பாருங்க, ஆவி உயிர்ப்பிக்கிறது, அதேதான் தேவன் உயிர்ப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார். The flesh profits nothing. Fleshly mind profits nothing when it comes to God. அப்ப பாருங்க, மாம்சம் ஒன்றுக்கும் உதவாது. அதே வண்ணமாய் மாம்ச கிரியைகள் அது பிரயோஜனமற்றதாய் தேவனுக்கு முன்பதாய் காணப்படுகிறது. The words I speak to you, every word I have spoken to you is spirit and it leads to eternal life. பாருங்க, அவர் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனம் ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது, அது நித்திய ஜீவனுக்கு கொண்டு போகக்கூடியதாய் இருக்கிறது. If we don't read and interpret the word of God in this very spiritual understanding, we are missing the mark. அப்போ இந்த அறிவிலே ஆவிக்குரிய ஒரு வெளிப்பாடு உண்டாகவிட்டால் நாம் வேதத்தை வாசிக்கிறதினாலே பிரயோஜனம் அடையாமலேயே போய்விடுகிறது. And so 64 also highlights why Jesus Christ told Nicodemus, you must be born again of the Spirit of God. Your mind must become the mind of God. பாருங்க, ஆகவேதான் இயேசு நிக்கோதேமுவை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ மறுபிறப்பு அடைந்து உன் சிந்தனை தேவ சிந்தனையை போல அது மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். And so that's why I said in 64, but there are some of you who do not believe, that they don't want to even to accept what God is saying, even directly. பாருங்க, 64 சொல்லுகிறார், ஆகிலும் உங்களிலே விசுவாசியாதவர்கள் சிலர் உண்டு, தேவன் பேசினா கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனமற்றவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார். The word of God is never hidden. தேவனுடைய வார்த்தை அது ஒருபோதும் மறைக்கப்பட்டது அல்ல. It is only hidden to those who do not want to follow it and want to do their own will. அதை பின்பற்ற விருப்பமில்லாமல் அதை வாசிக்கிறவங்களுக்கு தான் அது மறைப்பொருளாக காணப்படுகிறது. 65 tells us that those who will to do the will of God, God will give them understanding. அப்ப தேவனுடைய சித்தத்தை அறிய வாஞ்சிக்கிறவர்களுக்கு தேவ வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வார். And 66 tells us immediately most of people, even in churches, millions and millions, they will turn their ears. Nobody wants to hear the truth of the word of Jesus Christ. பாருங்க, 66 பார்க்கிறோம், சீஷர்கள் அநேகர் அவரை விட்டு போனது போல சபையில கூட அநேகர் கோடியான ஜனங்க சத்தியத்தின்படி வாழ விருப்பம் இல்லாமல் அவர்கள் பின்வாங்கி போய் விடுகிறார். And 67, that's why Jesus Christ said, look, the word of God is God, it's not going to change. So if you want to live also, please go. But that's not going to ever alter the word of God. பாருங்க, ஆகவேதான் 67 கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை, இந்த வார்த்தை மாறாது, இது போலதான் நான் போதிப்பேன், நீங்களும் போக விரும்பினா போங்க, கர்த்தருடைய வார்த்தையோ அது மாற்றப்படாது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Remember that 63 where Christ said, the word is only, this word of God is only intended to fulfill or to bring us to eternal life. பாருங்க, இந்த வார்த்தையினுடைய நோக்கம் உங்களை நித்திய ஜீவனை அடைய செய்யும்படியானதாய் இந்த வார்த்தையினுடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது. But Peter said in 63, verse 68, 68 பேதுரு விதமாய் சொல்லுகிறார், Lord, to whom shall we go? அவர் சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே யாரிடத்திலே போவோம்? You have the words of eternal life. நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே. Pastor Joy, except our mind is set on eternal life, we cannot interpret the word in the Spirit of God. அப்ப பாருங்க, அந்த தேவ சிந்தனை நமக்குள்ளே இல்லை என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்மாலே பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. 1 Corinthians 2 verses 11 to 16. 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 11 இருந்து 16ஆம் வசனம் வரைக்கும். 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம், மனுஷனுள் ஆவி அன்றி மனுஷரால் எவன் மனுஷன் கூறியவைகளை அறிவான், அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியை அன்றி
ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறிய மாட்டான். நாங்கள் உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனில் இருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றோம். அவைகளினால் நாங்கள் மனுஷ ஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளினால் பேசாமல் பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தையினாலே பேசி ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடு சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம். ஜென்ம சுபாவமான மனுஷன் தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான். அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும். அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரம் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறதினால் படுகிறவைகளானதால் அவைகளை அறிய மாட்டான். ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான். ஆனாலும் அவன் மற்ற ஒருவராலும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படான். கர்த்தருக்கு போதிக்கத்தக்க அவருடைய சிந்தனையை அறிந்தவன் யார்? எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது. ஆமென். Amen, Pastor John. 1 Corinthians 2:11-16. If we would even read it very slowly and understand what it's telling us, then we will not misinterpret the word of God. பாருங்க, இந்த 1 கொரிந்தியர் 2:11-16 வரைக்கும் நீங்க அப்புறம் தனியா மெதுவா நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா தெரியும், யார் இதை தவறாய் மொழிபெயர்க்கிறா, அதை புரிந்து கொள்ளுகிறா, யார் இதை சரியாய் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை குறித்து. It tells us that when we read the word of God without spiritual understanding, we are still in the flesh. அப்போ இந்த வேதாகமத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது மாம்சத்தின்படி வாசித்தோமானால் ஆவியிலே அது பயனற்றதாய் காணப்படும். If we are in the flesh, then that's why whenever the truth is spoken or we see it spoken, then we look at it as foolishness. Why are these people wasting their time talking about eternal life and repentance? They look at it from that angle. பாருங்க, மாம்சத்திலே வாசிக்கிறபடினாலே சிலருக்கு இது புரியவே மாட்டேங்குது. நித்திய ஜீவனை பத்தி ஏன் பேசுறாங்க, இந்த நித்திய ஜீவன் என்ன என்ற பலவிதமான கேள்விகள் இருக்கு. காரணம் என்னன்னா, அவர்கள் ஆவியிலே அதை புரிந்து கொள்ள பிரயாசப்படுகிறது இல்லை. Because when our heart or mind is set on the flesh, where their treasure is, that's where your heart will go. Always our mind is set on the things of this flesh, not eternal life. நம்மளுடைய சிந்தை மாம்சத்தின் மேலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் இருதயம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேயே அவனோட ஆசை இருக்கும் என்கிறது போலவே நம்ம சிந்தை எல்லாம் அந்த மாம்சத்தையே தேடி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. And so that is why most of us who claim to be Christians are not true Christians, because verse 16 tells us if we are true Christians, then we must have the mind of Jesus Christ. பாருங்க, வசனம் 16 சொல்லுகிறது போல நாம் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் என்று நிறைய பேர் சொல்றாங்க. ஆனா கிறிஸ்தவர்களே இல்லை. அவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களா இருப்பார்கள் என்றால் 16ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது போல கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை உடையவர்களாய் அவர்கள் இருக்க வேண்டும். Almost the most important thing, characteristic, I'm telling you, the most important characteristics of one born of the Spirit of God is the mind, is spiritual mind, the mind of Jesus Christ. If we don't have that mind, there is no way we can please God. அப்ப பாருங்க, நமக்கு தேவனை கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை இருக்கணும். அந்த கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை இருந்தால்தான் நம்ம தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து கொள்ள முடியும். This mind is set on looking at every word of God and every promise of God, is looking at it from the point of eternal life, how to fulfill or regain eternal life. அப்ப இந்த கிறிஸ்துவின் சிந்தை இருக்கும் என்றால் எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் வேத வாக்கியங்களையும் வாசிக்கும் பொழுது எல்லாம் இதுல எங்கே நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது, அந்த நித்திய ஜீவனை எப்படி அடைவது என்பதுதான் நம்மளுடைய சிந்தனையா இருக்கும். Colossians 3:1-3. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 1-3 வசனங்களை நாம் வாசிப்போம். நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு கூட எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்க, பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல, மேலானவைகளை நாடுங்கள்.
ஏனென்றால் நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. ஆமென். Amen. The mind as Christ. The mind set above means that even any word of God must be interpreted with that mindset. பாருங்க, கர்த்தருடைய வார்த்தை, கர்த்தருடைய சிந்தை உடையவர்களாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் அறிந்து கொள்ள பிரயாசப்பட வேண்டும். Every word of God from Genesis to Revelation, every word of God is given to fulfill the purpose that God had created us. தேவன் நம்மை உண்டாக்கின நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது தான் ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும். That is for us to be conformed, transformed into his holy image, so that everything of God may then become ours. அப்போ அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா, நாம் அவரை போல மறுரூபம் ஆக்கப்பட்டு அவருக்குரியதெல்லாம் நமக்குரியதாய் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. So every word of God is intended to achieve purity. That is perfect reverential fear of God leading to obedience. பாருங்க, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தை குறித்தும் கீழ்ப்படிதலை குறித்தும் ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை குறித்தும் தான் நமக்கு போதித்து கொண்டே இருக்கிறது. And that is why the Bible tells us in Romans 6 verse 16 that actually is obedience that leads to righteousness, that leads to the image of God. பாருங்க, அதுதான் ரோமர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே நம்ம வாசிக்கிறோம். கீழ்ப்படிதல் தேவ நீதியை, கீழ்ப்படிதல் தேவ சாயலை நமக்கு கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லி. But obedience must be perfected in the fear of God. இந்த கீழ்ப்படிதல் ஆனது அந்த தேவ பயத்தினாலே அது நேர்த்தியாக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது. 2 Corinthians 7 verse 1. 2 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவிலும் உண்டான எல்லா அசுசையும் நீங்க நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டு பரிசுத்தம் ஆக்குதலை தேவ பயத்தோடு பூர்ணப்படுத்த கடவோம். ஆமென். Amen. When we talk about this fear of God, so every word of God is given by God to do what? To fulfill his only requirement and ultimate will. பாருங்க, தேவன் தேவ வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார். எதற்காக கொடுத்திருக்கிறார்? அவருடைய பிரதான தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும்படியாக. Pastor Joy, from Genesis to Revelation, every word of God is given to perfect the purpose of God and his ultimate will. பாருங்க, ஆதியாகமம் தொடங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட எல்லா வார்த்தைகளும் அவருடைய சித்தத்தை நம்மிலே நிறைவாய் மாற்றும்படியான வார்த்தைகளாய் இருக்கிறது. That is the reason why Jesus Christ, when he came, he said, this is the word of God. Repent. The kingdom of God is yours. Repent. You will fulfill the purpose of God. பாருங்க, ஆகவேதான் தேவனுடைய வார்த்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது, மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி நமக்கு அவர் போதிக்கிறார். And so that's why Jesus Christ, those who are not of God, that is those who do not want to do what God has commanded, they will turn around and misinterpret it. Not that they in fact, intentionally, they misinterpret it to fulfill their own fleshly desire. பாருங்க, இப்படி தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய விருப்பம் இல்லாதவர்கள் தான் இந்த வசனங்களை தங்களுடைய மாம்சத்திற்கு வேண்டும் என்று சுயநலமாய் வசனத்தை தங்களுக்கு ஆதாயப்படுத்தத்தக்கதாய் அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டு போதிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். You know, the most crafty being is the natural man. The natural man is any situation he wants to design it to satisfy his own self-preservation, the flesh. He's not thinking about anything beyond that.
பாருங்க, அவங்களுடைய ஒரே விருப்பம் என்னன்னா, தங்களுடைய சொந்த மாம்சத்தின் இச்சைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமா இருக்கு. வேற எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்ல. அதனால வேதத்தை அவர்கள் இப்போ மொழிபெயர்ப்பது கூட அதனுடைய நோக்கமாகவே இருக்கிறது. Romans 8, verses 5 and 8 to 8, please. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 5ல இருந்து 8ஆம் வசனம் வரைக்கும். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 5ல இருந்து 8 வரைக்கும். அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்திற்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள், ஆவின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். மாம்ச சிந்தனை மரணம், ஆவின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும். எப்படி என்றால், மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை. அது தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது. மாம்சத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க மாட்டார்கள். ஆமென். Amen. It tells us that is just no way. As long as we live in the spirit, the flesh, we can never understand the word in the spirit of God. அப்போ நம் மாம்சத்திலே வாழுகிற வரைக்கும் இந்த வார்த்தை, ஆவிக்குரிய இந்த வார்த்தைகளை நம்மால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. So we read every word of God you read. Then this is how we should look at it. What did God, how did God, or what is God's interpretation of this word? அப்ப இந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கும்போது தேவன் இந்த வார்த்தையை எவ்விதமாய் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார், அவருடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Every word of God, first of all, deals with what God requires of us. அப்ப ஒவ்வொரு வசனமும் தேவன் நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. And it's when we fulfill that only requirement, God calls it the whole duty. That is all. So his word is intended to fulfill his whole duty for us. அப்ப தேவன் அவருடைய விளக்கத்தை, நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை அவர் இதன் மூலமாய் நமக்கு காண்பிக்கிறார். So whenever we see any word given to us, maybe we pick up a verse. Are we reading it? Does that fulfill the whole duty of God, the only requirement of God? அப்ப நம்ம ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் என்றால் அதை நாம் எப்படி விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்? இதிலே தேவன் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறது என்ன, தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்ன என்று விளங்க பிரயாசப்பட வேண்டும். If we don't interpret it that way, then it is evident that we are not in the spirit of God. அப்போ தேவனுடைய நோக்கம், அவருடைய சித்தத்தை அதிலே வெளிப்பட வேண்டும் என்ற விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கல என்றால் நீங்கள் ஆவியானவர் உடையவர்களாய் அந்த வேத வாக்கியத்தை வாசிக்கவில்லை. Deuteronomy 10 verses 12 and 13. உபாகமும் 10ஆம் அதிகாரத்திலே அதிலே 13 14 வசனத்தை வாசிப்போம். 12 13. இப்பொழுதும் இஸ்ரவேலே, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் எல்லாம் நடந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன் முழு இருதயத்தோடு உன் முழு ஆத்துமாவோடு உன் தேவனாகிய கர்த்தரை சேவி. நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கர்த்தருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கைக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாமல் வேற எதை உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார். ஆமென். Amen, Pastor Joy. This tells it all. All of this is the word of God. If we believe that, the word of God said, this is what I require. So his word is intended to fulfill what he requires. பாருங்க, இது கர்த்தருடைய வார்த்தை, நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க. அப்போ அவர் சொல்லுகிறார், இதுதான் என்னுடைய மன ஆசை, நான் உங்க வாழ்க்கையிலே எது நிறைவேற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்பதை அதிலே அவர் காண்பித்து கொடுக்கிறார். And it's intended for our own good. அது நம்மளுடைய நன்மைக்காக அவர் கொடுத்திருக்கிறார். And the good that God is talking about is eternal life. அப்ப நம்முடைய நன்மை என்னவென்றால் அது நம்மை நித்திய ஜீவனுக்கு கொண்டு போகிறதா இருக்கிறது. Because it tells us clearly that whoever seeks to save his fleshly life here will lose it. But whoever does what God has commanded,
he will have eternal life. பாருங்க, வேதம் சொல்லுகிறது தன் ஜீவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறவன் அதை இழந்து போவான். ஆனா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் அருளப்படும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So this is how we must read the word of God. அப்ப இப்படிதான் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை வாசிக்க வேண்டும். And God is the one giving us his word. தேவன் தான் நமக்கு இந்த வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார். But the same God tells us that that's our whole duty. Now, please, God, give us understanding. The whole duty of man or woman is to fear God and keep his commandment. அப்போ தேவன் அந்த வார்த்தையை நமக்கு கொடுத்திருக்க, மனுஷனுடைய வேலை என்னன்னா அவருக்கு பயப்பட்டு அவருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். Pastor Joy, there is no other word God has given to us. No other word other than that. That's the whole duty. அப்ப பாருங்க, இதை தவிர தேவன் வேற ஒரு வார்த்தையும் கொடுக்கல. இதுதான் நம்முடைய வேலை என்று தேவன் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறதா இருக்கிறது. Ecclesiastes 12:13. பிரசங்கி 12:13 காரியத்தின் கடைசி தொகை கேட்போமாக, தேவனுக்கு பயந்து அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள்ள எல்லா மனுஷன் மேலும் விழுந்த கடமை இதுவே. Amen. Amen. So every word of God must be, if it is in the spirit, if we have to understand it in the spirit, we must, that is it. That is all it talks about. அப்ப பாருங்க, ஆவியிலே நாம் இதை விளங்கிக் கொள்வோமே என்றால், இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த வார்த்தை, அவருக்கு நாம் கீழ்ப்படினோம், அவருக்கு நம்ம பயப்படணும். That's why Jesus Christ, Moses told the children of Israel, I believe in Deuteronomy 11:28 and 29, said, look, I'm laying before you good and bad, curse and a blessing. Choose which one. You do what God has commanded you to do. God will do whatever that is according to his will. பாருங்க, உபாகமம் 28 என்று நான் நினைக்கிறேன். அங்கே தேவன் சொல்லுகிறார், மோசேஸ் சொல்லுகிறார், தேவன் உங்களுக்கு முன்பதாய் சாபத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் எதை செய்கிறீர்களோ அதற்கு பின்பதாய் தேவன் அவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தையும் அவர் நிறைவேற்றுவார் என்று சொல்லி. And so that is why in Matthew 6:33, we go to that. Jesus Christ comes back to tell us that's what every word of God is intended for us, to seek the kingdom of God and his righteousness. Not other things that God promised. God will do according to his own will. பாருங்க, அதை தான் மத்தேயு சுவிசேஷம் 6:33 கர்த்தர் சொல்லுகிறார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியும் தேடுங்க. அப்ப நீங்க அதை தேடினால் போதும், அவர் வேற சொல்லி இருக்கிற எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் அவர் உங்களுக்கு நிறைவாய் மாற்றுவார். Matthew 6:33. மத்தேயு சுவிசேஷம் 6:33. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். This is very important for us. If I'm reading the word of God, am I interpreting it here? It's the word of God, the way I'm looking at it, to follow him. Is that to actually seek the kingdom of God and his righteousness? அப்போ தேவனுடைய வார்த்தையை தேடி அதனுடைய விளக்கத்தை அறிந்து கொள்ள வாசிக்கிற நீங்க, அதை அறிய வேண்டிய காரியம், நீங்க உண்மையாய் தேவனை முதலாவது அவருடைய ராஜ்யத்தின் நீதியும் தேடுறீங்களா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Or do I just claim it? Claim what I don't have. Instead of seeking and pursuing it, I'm claiming it. பாருங்க, தேவனை தேடுவதை விட்டுட்டு அநேகர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று அறிக்கை செய்கிறேன், நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று அறிக்கை செய்கிறேன் என்று பெற்றுக்கொள்ள பிரயாசப்படுறாங்க, ஆனா தேட மாட்டாங்க. And so that's why Jesus Christ said, look, the problem, those who do not want to do the will of God, and those who set their mind on the flesh, the word of God will sound to them as nothing but parable. நாம் பார்க்கிறோம், தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய விருப்பம் இல்லாமல் மாம்சத்தை விரும்பி செயல்படுகிறவர்களுக்கு இந்த வார்த்தை அவைகள் சாபமாக காணப்படுகிறது. Because their fleshly mind has hardened their heart and they don't want to listen to the
the truth of the word of God. அவருடைய மாம்ச சிந்தை அவருடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தி இருக்கிறபடினாலே அவர்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறதில்லை. Matthew 13, verses 10 to 15, please. மத்தேயு சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் அதிலே 10 இருந்து 13 வரைக்கும் வாசிப்போம். அப்போது சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து, ஏன் அவர்களோடு கூட ஊமையிலே பேசுகிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள். அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை. உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், பரிபூர்ணம் அடைவான். இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளது எடுத்து கொள்ளப்படும். அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாயும் கேட்டும் கேளாதவர்களாயும் உணர்ந்து கொள்ளாதவர்களாயும் இருக்கிறபடினால் நான் உவமைகளாக அவளோடு கூட பேசுகிறேன். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அவளிடத்திலே நிறைவேறுகிறது. ஏசாயா தீர்க்க தரிசனம் அவளிடத்திலே நிறைவேறுகிறது. அதாவது, காது ஆற கேட்டும் உணராதிருப்பார்கள், கண்ணார கண்டும் அறியாதிருப்பார்கள். இந்த ஜனங்கள் கண்களினால் காணாமலும் காதுகளினால் கேளாமலும் இருதயத்தினால் உணர்ந்து மனம் திரும்பாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியம் ஆக்காமலும் இருக்கும்படியாக அவர்கள் இருதயம் கொழுத்திருக்கிறது, காதால மந்தமாய் கேட்டு தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள் என்பதே. ஆமென். Amen. But anyone who wills to do the will of God or doing the will of God, God will grant the person more spiritual understanding of the mysteries of his kingdom. அப்ப யாரு தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று தாகமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவ வார்த்தையின் ரகசியங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். And so every word of God is meant to believe in Jesus Christ. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. And he is the truth that leads to eternal life. அப்போ அந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறியும் பொழுது அந்த சத்தியம் நித்திய ஜீவனுக்கு உங்களை கொண்டு போகும். So every word of God given to us is intended for us, to lead us to total transformation to the image of Jesus Christ. அப்போ பாருங்க, அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாம் முற்றிலும் தேவனை போல சாயல் உடையவர்களாய் நம்மை மாற்றுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள். That is why the word of the ministration of Jesus Christ, the word of Jesus Christ, and indeed all the way from Genesis to Revelation, it began with what? Repentance, and it ended with what? Repentance. அப்ப பாருங்க, ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா வார்த்தைகளுடைய நோக்கம் ஒன்றுதான், மனம் திரும்புதல், மனம் திரும்புதல். For what does it profit if one gains the whole world and loses his soul? அப்ப பாருங்க, வேதம் சொல்லுகிறது, உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தி தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் லாபம் என்ன? Jesus Christ is our example. He lived the Father's word, every word of the Father, so as to make sure to perfect that oneness with the Father. அப்ப பாருங்க, இயேசு அவர் வாழ்ந்தபொழுது அவர் தேவனோடு இணைக்கப்பட்டு அந்த இணைப்பு நேர்த்தியானதாய் காணப்பட அவர் பிரயாசப்பட்டார். John 5 verse 30, please. யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம். யோவான் 5:30. நான் என் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை, நான் கேட்கிறபடியே நியாயம் தீர்க்கிறேன். எனக்கு சித்தமானதை நான் தேடாமல் என்னை அனுப்பின பிதாவுக்கு சித்தமானதை நான் தேடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியாயிருக்கிறது. ஆமென். Amen. Pastor Joy, let us pay attention and see exactly where we differ so much from Jesus Christ these days. இந்த நாட்களிலே இயேசுவை விட்டு நாம் விலகியிருக்கிற காரியம் என்ன என்பதை இந்த வசனத்திலே நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியும். கவனித்து பாருங்க. I can of myself do nothing. அவர் சொல்லுகிறார், நான் என் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை. As I hear the word of my Father, நான் என் தகப்பன் சொல்லுகிறது எதை நான் கேட்கிறேனோ
I proclaim the same word. அதே வார்த்தையை நான் பேசுகிறேன். And the word of God, look at what it says, and my judgment, that's the word of God, is righteous. அப்ப பாருங்க, தேவனுடைய வார்த்தை நீதி உள்ளதா இருக்கிறது. Because I do not seek my own. காரணம் என்னன்னா, என் சுயத்தை நான் தேடல. I do not seek my own interpretation. என்னுடைய சுய விளக்கத்தை நான் காண்பிக்க விரும்பல. I do not seek my own self-righteousness. என் சுய நீதியை நான் வெளிப்படுத்த விரும்பல. I only proclaim and live the word of the person, one who sent me. என்னை அனுப்பினவருடைய வார்த்தைகளை சொல்வது மாத்திரமே என் நோக்கமாக இருக்கிறது. You see, Pastor George, that is why he said, my father never left me. My father was always with me because I did what pleased him always. ஆகவேதான் இயேசு சொல்றார், என் பிதா என்னை அவர் ஒருபோதும் தனியே இருக்க விடவில்லை, காரணம் அவருக்கு பிரியமானதை நான் செய்தேன் என்று சொல்லுகிறார். John 8 verse 29. யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். என்னை அனுப்பினவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை என்றார். And what did he do that pleased the Father? அப்ப அவர் என்ன செஞ்சாரு, அது பிதாவுக்கு பிரியமா இருந்தது. He lived every word of the Father in the Spirit. பிதாவினுடைய எல்லா வார்த்தைகளின்படி அவர் ஆவிலே நடந்தார். He told us in John 14 verse 30 that look, there is nothing of the enemy. The word of God is in me because there is nothing that displeases God in me. அப்ப பாருங்க, அவர் யோவானிலே நம்ம வாசிக்கிறோம், அவர் சொல்லுகிறார், பிசாசு கூறியது ஒன்றும் என்னிடத்திலே இல்லை, என்கிட்ட இருக்கிறது கர்த்தருடைய வார்த்தை, அதனாலே நான் அவரை பிரியப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். As a matter of fact, Pastor Charles, please let us, because this is very important, let us go to that John 14 verse 30. We'll read 30 and 31. யோவான் 14, 30, 31. இனி நான் உங்களுடனே அதிகமாய் பேசுகிறதில்லை, இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. நான் பிதாவின் அன்பாய் இருக்கிறேன் என்று, பிதா எனக்கு கட்டளிட்டபடி செய்கிறேன் என்று உலகம் அறியும்படி இப்படி நடக்கும். எழுந்திருங்கள், இவ்விடம் விட்டு போவோம் வாருங்கள் என்றார். ஆமென். Brother Joy, these 3 verses, they speak of the only requirement of God and the whole duty. பாருங்க, இந்த 3 வசனங்களும் தேவன் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறதும் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளையும் காண்பிக்கிறது. Perfect, verse 30, perfect fear of God. That is, there is no iniquity and nothing of the enemy that's in me. அப்ப பாருங்க, ஒரு நீதியின் வாழ்க்கை, பிசாசு என்னிடத்திலே அவனுக்கு எந்த காரியமும் இல்லை, அவனுக்குரிய ஒன்றும் என் வாழ்க்கையிலே இல்லை என்பதை 30ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். That's where we must begin and end every word of God. அந்த இடத்திலே தான் நம்மளுடைய ஆரம்பமும், வேத வாக்கியங்களை வாசிக்கும் போது நம்மளுடைய முடிவும் காணப்பட வேண்டும். And the second part of that requirement or whole duty is that every word of God, just exactly as God has said it or defined, I keep it. அப்போ இரண்டாவது காரியம், தேவன் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே கேட்டு, அப்படியே செய்து, அப்படியே சொல்லுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். And Jesus Christ also told us clearly, every word I have given to you, if you desire to come after me, these are my words that you must, that's the way you must interpret and live this word. அப்ப அவர் சொல்லுகிறார், என்னை பின்பற்றி வர நீ விரும்பினால் நான் சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி இதை நீ விளக்கத்தை நீர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Luke 9 verse 23. லூக்கா சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி, ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தானே வெறுத்து தன் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன். ஆமென்.
Amen. It tells you the same thing. It tells you the word of Christ. If I read the word of Christ and I'm not reading it with this mindset and understanding, it is of the flesh. அப்ப பாருங்க, இந்த புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாமல் இந்த விளக்கத்தின்படி வேதத்தை நம்ம வாசிக்கல என்றால் மாம்சத்தில தான் நம்ம வாசிச்சுன்னு இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். To avoid turning to the left or to the right, if we only focus, read the word of God with this. Do I desire to come after Christ? Then let me deny myself. That's perfect the fear of God. Obey all his commandments and follow him and walk as he walked. அப்ப அவருக்கு பின்னாடி போக வேண்டும் என்றால் கர்த்தருக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டும், அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும், நாம் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு அனுதினமும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். But you know, we human beings, we like to craft our own interpretation and understanding and say that's what it's all about. ஆனா நம்ம செய்யற காரியம் என்ன? தந்திரமாய் நமக்கு பிடிச்சதை போலவே வசனத்தை நம்ம விளக்கி கொண்டு அவைகளை நம்மளுடைய மாம்சத்தை செயல்களை நிறைவேற்ற நாம் செயல்படுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Jesus Christ is the word of God. இயேசு கிறிஸ்து தான் வார்த்தையாய் இருக்கிறார். And Christ, or the word of God, is God's grace given to us to come and teach us how to regain eternal life. அப்ப பாருங்க, இந்த இயேசு அல்லது இந்த வார்த்தை நம்மிடத்திலே கிருபையை வெளிப்படுத்துகிறது. எதற்காக என்றால் இந்த தேவனுடைய அந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக. Titus 2 verses 11 to 12. தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 11-12 வசனம் வாசிப்போம் என்றால், என்னெனில் எல்லா மனுஷனுக்கும் ரட்சிப்பு அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாகி நாம் அவபக்தியும் லோகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணி. ஆமென். Amen. So let us change verse 11 for the grace of God. Remember the grace of God, Jesus Christ. So let's change it for the word of God that brings salvation has appeared to all men. பாருங்க, அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற தேவ கிருபை அது இயேசுவா இருக்கிறது. ஆகவே நாம் இப்படி வாசிக்கலாம், எல்லா மனுஷனுக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ வார்த்தை பிரசன்னமாகி. Verse 12, teaching us how to be transformed and conformed into the image of God. அப்போ 12ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது அந்த வார்த்தை தேவனுடைய சாயலாய் நாம் மாற நமக்கு போதித்து கொண்டு இருக்கிறது. Pastor Joy, this is very, very important. God is trying to deliver his children from bondage, the mind clogged up as mind of the Gentiles, not the mind of Christ. பாருங்க, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம். என்னன்னா, பிசாசானவன் மனுஷனுடைய சிந்தனைகளை சிறைப்பிடித்து புறமதஸ்தர்களுடைய ஒரு எண்ணத்தை தான் கொடுத்திருக்கிறானே அல்லாம தேவ சிந்தை அநேகருக்குள்ளே இல்லாமல் இருக்கிறது. When I read the word of God, do I read it with the desire to understand the sole and ultimate reason why God sent and sacrificed his only begotten son for me? எனக்காக தேவன் அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை பலியாய் கொடுத்தது எதற்காக என்று புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாய் வேதத்தை வாசிக்கிறீர்களா? And simply put, the word of God says this: if you desire to come after Christ or to come to God, you must purify yourself as God is pure. நீங்க தேவனை பின்பற்றி வர விருப்பமா இருக்குமே என்றால் அவர் சுத்தமா இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். 1 John 3 verse 3. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற எவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான். ஆமென். Amen. Purity, purifying ourselves as God is pure, that is righteousness. And without righteousness,
nobody shall see God. அப்ப பாருங்க, அந்த பரிசுத்தம், அந்த தூய்மை இல்லை என்றால் எந்த மனுஷனும் தேவனை தரிசிப்பது இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. So every word of God must be interpreted, understood with that mindset. அப்ப எல்லா வார்த்தைகளும் எப்படி விளக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட சிந்தனையோடு விளக்கப்பட வேண்டும். So that is why we cover the first topic, which is calling upon the name of the Lord. Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. அப்ப பாருங்க, முதல் தலைப்பு நம்மளுடையது என்ன? யாரெல்லாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்களோ அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். And the word of God tells us that anyone who is not prepared to turn away from iniquity, what right do you have to call upon the name of the Lord, the person you don't know? அப்போ பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பாத நீங்க எந்த தைரியத்தோடு அல்லது எந்த உரிமையோடு கூட தேவனை நோக்கி கூப்பிடுறீங்க? காரணம் என்னன்னா, தேவன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியலையே. To call upon the name of the Lord is to seek the Lord. அப்ப தேவனை நோக்கி கூப்பிடுங்க என்றால் தேவனை தேடணும். How do we seek the Lord? அப்ப எப்படி தேவனை தேடுவது? Isaiah 55:6-7 said, "Let the wicked depart from his own sins and return back." That's the way to return back to God. He will find God. அப்போ ஏசியா 60:6 நம்ம வாசிக்கிறோம், துன்மார்க்கன் தன் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்புவானாக. அப்படிதான் கர்த்தரை தேடணும். And the second one, the last one we had before the break was that, we are justified by his blood. அப்ப அடுத்தது நம்ம அந்த இடைவெளிக்கு முன்பதாய் நம்ம பார்த்த பாடம் என்னவென்றால், அவருடைய இரத்தத்தினால் நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம். How can I be justified by his blood when I don't have his blood in me? அப்ப எப்படி அவருடைய இரத்தத்தினால் நான் நீதிமான் ஆக்கப்பட முடியும்? அவருடைய இரத்தமே எனக்குள்ள இல்லையே. And so that's why Jesus Christ said to you, drink my blood and eat my flesh. You have no life. ஆகவேதான் இயேசு சொல்லுகிறார், என் சரீரத்தை, என் மாம்சத்தை நீ புசித்து என் ரத்தத்தை நீ பானம் பண்ணலன்னா உனக்குள்ளே ஜீவன் இல்லை. Then how do I eat the flesh and drink the blood? அப்ப எப்படி அந்த மாம்சத்தை புசித்து அவருடைய ரத்தத்தை நான் குடிக்கிறது? That is for me to eat and drink the word of Christ, to live the word of Christ exactly what he has commanded. That's what it means. அப்ப அது எப்படி என்றால், அவர் நமக்கு சொல்லி இருக்கிற அந்த வார்த்தையின்படி வாழ்வதுதான் அதற்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறது. It's not the hearers. Romans 2:13 tells, not the hearers of the word of God are justified, but the doers of the word are justified by him. ரோமர் 2:18 சொல்லுகிறது பாருங்க, வசனத்தை கேட்கிறதினால் நீதிமான் ஆக்கப்படுவதில்லை, அதன்படி செய்கிறதினால் நீதிமான் ஆக்கப்படுகிறார்கள். So with that this evening, that's why that was summarized to us. The Spirit of God told us that, look, for us to be justified by the blood of Jesus Christ, we must now become one with Jesus Christ and walk in the Spirit of God as Jesus Christ walked. இயேசு எப்படி ஆவிலே அவர் நடந்தாரோ அப்படியே நடக்கிறதினாலே நாம் நித்திய ஜீவனை அடைகிறவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை இந்த நாளிலே நாம் கற்றுக்கொண்டோம். To claim otherwise is to say, well, my sins have been cleaned, my sins are gone, but without my repentance, without turning away from my sins, and I claim my sins have been. நிறைய பேர் சொல்றாங்க, என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது, என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது, ஆனா மனம் திரும்புவது இல்லை, மனம் திரும்புவதற்கான கனியும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே இல்லை. First John 1:5-7. 1 யோவான் 5:7 வரைக்கும் வாசிப்போம். 1 யோவான் 1:5-7. தேவன் ஒளியாய் இருக்கிறார், அவரில் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை. இது நாங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிற விஷயமாய் இருக்கிறது. நாம் அவரோடு கூட ஐக்கியப்பட்டு இருக்கிறோம் என்று சொல்லியும் இருளிலே நடக்கிறவர்களாய் இருந்தால் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் பொய் சொல்கிறவர்களாய் இருப்போமே. அவர் ஒளியாய் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டு இருப்போம். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். ஆமென். Amen. So with that, we'll end, and then we'll come back, we'll continue with other words of God that are totally being misinterpreted
by us. இந்த வேளையில இதோடு கூட நாம் முடித்து வருகிற நாட்களிலே இன்னும் எந்தெந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தவறாக விளக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை குறித்தும் நாம் பார்க்க போகிறோம். But this is important for us to pay attention here. இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியங்களா இருக்கிறது. Verse 6 said, if you say we have fellowship with him and we still walk in darkness, we lie. We do not practice the truth. அங்க சொல்லுவது பாருங்க, அவரோடு கூட ஐக்கியப்பட்டு இருக்கிறோம் என்று சொல்லியும் இருளிலே நடக்கிறவர்களாய் இருந்தால் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் பொய் சொல்லுகிறவர்களாய் இருப்போம் என்று சொல்லப்படுகிறது. But if we walk in the spirit or in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. அவர் ஒளியிலே இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டு இருக்கிறோம். And that is when then the blood of Jesus Christ justifies us. ஆகவேதான் அப்போதான் வேதம் சொல்லுகிறது, அவருடைய ரத்தம் நம்மளுடைய பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது. May God Almighty, I pray, because the word of God tells us that if we say we live in the spirit, we must also walk in the spirit. We must also interpret and read the word of God in the spirit. நம்ம ஆவியிலே நிறையப்பட்டு இருந்தால் ஆவியிலே நடக்க வேண்டும். தேவ வார்த்தைகளே ஆவியிலே பகுத்தறிகிறவர்களாய் விளக்குகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். May God grant his children receptive hearts to understand and to reset their mind so that they can be set on Jesus Christ and the word of God. தேவ ஜனங்களுக்கு தேவன் இந்த புரிந்து கொள்ளுதலை தந்து தேவ வார்த்தையின்படி வாழ அவர்களுக்கு உதவி செய்வாராக. But Joy, this is not a word of condemnation, but God is coming to his children and said, many of them are operating in ignorance, but they need to wake up and know exactly how to the will of God. இது யாரையும் குற்றப்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை இல்லை. நிறைய பேர் அறியாமையிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. அப்ப இந்த வார்த்தையினாலே அந்த ஞானம் உங்களுக்கு உண்டாக வேண்டும் என்பதற்காக போதிக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது. Pastor Charles, my brother, over to you, sir. இந்த வேளையிலே போதகர் சார்ல்ஸ் அவர்கள். Father God, we want to thank you for this message that will help us to reset our minds so that we can begin. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே கொடுக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுடைய சிந்தனைகளை அது புதுப்பிக்கிறதாய் காணப்படட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். Because Jesus Christ is the word of God, may we interpret the word of God with the mind of Jesus Christ. ஆண்டவரே, இயேசு வார்த்தையாய் இருக்கிறபடினாலே நாங்கள் இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் விளக்கும் பொழுது இயேசுவின் சிந்தையை உடையவர்களாய் இதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள இதை ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும். So we ask you to continue to strengthen Dr. Emeka and Pastor Joy so that you continue to use them to bring this message. ஆண்டவரே, இதை பேசின ஊழியர்களை தேவனீர் பலப்படுத்தி ஆண்டவரே இவர்களை பயன்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். இது நிமித்தமா இந்த வார்த்தைகள் அநேகருக்கு பயனுள்ளதாய் மாற்றி தாங்கப்பா. I use Divine Shalom TV to bring this message to the whole world. In Jesus' name, amen. ஆண்டவரே, இந்த செய்தியை ஷாலும் டிவைன் டிவி ஆனது உலகமெங்கும் இதை கொண்டு போக அவர் உதவி செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Amen. Amen. Amen.